आज पासवान इसको लेग बाउंड्री तरफ खड़े रहकर सकलेन को हमेशा देखा जाता है उधर ही रहेंगे। और गेंदबाजी अभिषेक भट्ट तैयार है। वो पहला बॉल किस अंदाज में करेंगे? पिच बल्लेबाजी के लिए काफी अनुकूल मानी जा रही है, क्या वो दिखेगी? और थोड़ी देर पहले समरेश दा कह रहे थे कि ये ग्राउंड सकलेन के लिए सबसे प्यारा ग्राउंड है, क्योंकि यहीं से उनकी छवि पूरे भारत ने देखा था। चले तैयार, लेट्स प्ले। पहला बॉल डीजीएफसी का आज का दिन का ये पहला मैच। हेलो बोलपुर वर्सेस AS11 बोलपुर। गुल मोहम्मद हल्के हाथों से फ्लिक किया है, पीछे फील्डर, कोशिश तो भरपूर थी। एक समय ऐसा लगा था ये कैच वो नामुमकिन है, मगर वहां तक अगर पहुंचते हैं ना तो ऐसे कैचेस आपको पकड़ने पड़ेंगे, ऐसे कैचेस आपको पकड़ा जाता है। AS11 वर्सेस हेलो बोलपुर के बीच ये मुकाबला। वो पहला बॉल पे ही मौका बना था, मौके ऊंची गई थी, गेंद वहां तक पहुंच तो चुके थे, मगर कैच ना वो कोई भी आसान होता नहीं जब तक आप पूरी तरीके से मुकम्मल हाथ में ना आ जाए। अच्छी गेंदबाजी, स्लोअर का किया था इस्तेमाल। लाला लेफ्टी। चलिए रोहित को लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र से अंदर लाया गया है, अभी तो लॉन्ग ऑन थे। और अभिषेक उनियाल को स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ भेज दिया गया है, क्योंकि लाला उस दिशा में अच्छा शॉट खेलते हैं, तो थोड़ी सी चतुराई वाली कप्तानी। ये कड़क शॉट खेलने की कोशिश, मगर बल्ले पे सही तरीके से आई नहीं। यॉर्कर लेन की गेंद, एक ही रन आया है। पहला ओवर, 6-6 ओवर का गेम। इस बार अच्छा शॉट है, पीछे फील्डर, इस बार भी, इस बार कोई गलती हो गई नहीं। वो पहला विकेट आता हुआ गुल मोहम्मद के रूप में। गुल मोहम्मद हार्ड हिटर बैट्समैन, मगर आज उनके बल्ले से कुछ खास इनिंग्स दिखी नहीं। वो पहला बार भी मौका बना था, उस बार छूटा था, इस बार कोई गलती करेंगे नहीं क्षेत्ररक्षक। वो 2 के स्कोर पे गवा दिया है पहला विकेट। हेलो बोलपुर। और आज के कैमरामैन अगर देखेंगे, पवन पवन दास, पवन माल, शंकर, और साथ ही साथ मिस्टर यश चोपड़ा। और काफी अच्छा रील्स भी आज देखा हमने। बाबन बाबन पाल आए हैं, कैमरामैन पवन पाल। चले तैयार है, फिर से एक बार गेंदबाज।
एक बार फिर से मौका बना है, एक बार फिर से गवाया है विकेट। वो जितनी देर में आया था ना उससे भी ज्यादा कम समय में बाहर गए हैं। 2-on-2 कंटिन्यू आता विकेट है। 1 brings 2 आया है। वो पहला आया था, ये दूसरा आया है। ऐसा लगा नहीं था बल्लेबाज, एज लगी, तेज गति से गेंदबाजी। फर्स्ट अटेम्प्ट छूटा, दूसरे अटेम्प्ट में आया कैच है। विकेट कीपर से कोई गलती दिखती नहीं है। अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं चलिए हेलो बोलपुर। हेलो बोलपुर सिर्फ हेलो करने के लिए, मिस कॉल देने के लिए आए थे पिछला बल्लेबाज। जब तक अंदर आए ना उसके बाद ही बाहर चले गए। अब आए हैं रैना। रैना है ना, आते के साथ सीधा कवर ड्राइव लगाया है 4 रनों के लिए। 6 रन। पहला ओवर समाप्ति पर कुल स्कोर बनाया 6 रन। विकेट के खाते में 2 है। अच्छी गेंदबाजी। वो 6 ओवर में अगर पहला ओवर में 6 रन देते हैं और साथ ही साथ 2 विकेट लेते हैं ना, तो गेंदबाजी में काफी धार भी है और गेंदबाजी जोरदार भी है। लाला लेफ्टी और रैना मौजूद है। रैना पहली गेंद पे बाउंड्री लगाया था। अब गेंदबाजी की कमान अमूमन देखा जाता है कि हमेशा उनियाल साहब आते हैं, मगर इस बार जी उनियाल ही आएंगे। अभिषेक उनियाल एक और तेज तरार गेंदबाज। और पिछले कुछ टूर्नामेंट में जिस तरीके से इन्होंने इस टीम के लिए परफॉर्मेंस किया है ना, वो काबिल तारीफ है। जबरदस्त अंदाज में करते हैं। तेज गति से गेंदबाजी होती है, मगर क्या सामना लाला साहब का, लाला लेफ्टी वर्सेस राइटी का सामना, और अंपायरिंग का पदभार संभाल रहे हैं। क्लीन बोल्ड, एक और आया है। वो पहला विकेट, पहला बॉल इस ओवर का। क्या बात है, गजब की गेंदबाजी। वो 3 गेंदें कम मिलेगी जरूर, मगर 3 गेंदों से भी ज्यादा असर कर चुकी है टीम अभी तक। और अंपायरिंग का पदभार संभाल रहे हैं उत्पल शाह सर और साथ ही साथ रंजीत पाड़ीदार सर। छह के स्कोर पे 3 विकेट हो चुके हैं यहां पर। तीसरा विकेट गवा दी है हेलो बोलपुर। हेलो मतलब वो फोन उठाने में जितना वक्त लगता है ना, उतने कम समय में वो 3 से 4 हो सकता है क्या? क्योंकि 1 2 3 इतनी जल्दी हो गए हैं कि अब यहां से उम्मीदें लगाई जा सकती है कि कहां तक स्कोर पहुंचेगी। क्योंकि 6 ओवर में कम से कम इस टीम के सामने 80 का स्कोर लगना तो चाहिए। ये भी अच्छा शॉट है। कितनी दूर, बाउंड्री जितनी दूर। 10 रन। 10 के स्कोर पे 3 विकेट गवाया है। दूसरा ओवर है ये। चले आते के साथ खाता खुला रहना भी एक बॉल पे एक बाउंड्री लगाए थे, यानी 4 रन। और मोनू राजपूत भी उसी अंदाज में शुरुआत करते हुए
ये शुरुआत कब तक चलेगी, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों पे जिम्मेदारी है कि कम से कम यहां से वो 70-80 का स्कोर खड़ा करे। ये ऊंची गई है, नीचे फील्डर हैं, विकेट नंबर 4 है। जब तक हेलो बोलने की देरी थी, मैंने कहा था ना, उतनी ही ज्यादा देर में बदल जाती है विकेट की संख्या। विकेट संख्या हो चुकी है 4 और कमाल का किया है ये एस11 ने प्रहार। चले अब जा रहे हैं कपिल। रबाडा की भी गेंदबाजी कब आएगी वो भी देखना है, क्योंकि गेंदबाजों की अगर बात की जाए इस टीम में काफी सारे ऑप्शंस है। रबाडा भी तेज गति से गेंदबाजी करते हैं, विजय गढ़वाली भी, मतलब ऑप्शंस अगर देखेंगे ना कई सारे हैं। ये भी अच्छा शॉट है, स्ट्रेट ड्राइव, पीछे फील्डर, सेफ हैंड, रोहित। 11 रन 4 विकेट। ऐसा देख के लगता नहीं कि इतनी ज्यादा विकेटों की संख्या क्या इतनी जल्दी हो सकती है। काफी अच्छी गेंदबाजी अभी भी इस ओवर से अगर देखा जाए, ज्यादा रन आए नहीं। पहला बॉल पे विकेट आया था, दूसरा बाउंड्री आया था, फिर विकेट आती है, फिर डॉट बॉल आती है। आखिरी बॉल इस ओवर की, ये दूसरा ओवर। दूसरा ओवर प्रगति पे 11 रन 4 विकेट के नुकसान पर। हेलो बोलपुर, ये ऊंची गई है, कितनी दूर गई है, कहां तक जाएगी, बाउंड्री जितनी दूर जाएगी। काफी लंबा छक्का आता हुआ, रहना है ना। ये जब तक रहेंगे उम्मीदें तो बरकरार रहेगी। 2 ओवर 17 रन 4 विकेट के नुकसान पर। छोटा फॉर्मेट में ही होता ना कि 2 ओवर अगर अच्छा जाए तो स्कोर ज्यादा बड़ा हो सकता है। अब कमेंट्री बॉक्स में होगा बदलाव। 2 ओवर समाप्ति पे स्कोर है 17, 4 विकेट के नुकसान पर। अब जुड़ेंगे हमारे साथ वॉइस ऑफ बीरभूम सीनियर कमेंटेटर आनंदा। অনেক অনেক ধন্যবাদ রাজা বাবু। সেই সঙ্গে আজকে প্রথম দিনের সকল ক্রিকেট প্রেমী মানুষদের আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে প্রথম দিন দিঘলগ্রাম ফ্রেন্ডস ক্লাবের অনিন্দ সুন্দর নিবেদন, ইন্ডিয়া কাপ সিজন 6 ঐতিহ্য আর গৌরবের মিছিলে এবছর আবারও একবার 16টি দলকে নিয়ে নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 2K24 সিজন 6 এর যে আয়োজন হয়েছে, এই মুহূর্তে সেই টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। একদিকে AS11, অপরদিকে হ্যালো বোলপুর। আপনাদের জানিয়ে রাখি, হ্যালো বোলপুর টসে হেরে তারা কিন্তু ব্যাট করছেন, আর এই মুহূর্তে একটা ব্যাটিং বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছেন। দ্বিতীয় ওভার শেষে রান সংখ্যা 17, 4 উইকেটের বিনিময়ে। আর এই মুহূর্তে কপিল এবং রাইনা লেন্থ বল সামনের পায়ে ভর রেখে ক্ষেত্রে ডাইভ করেছেন। লং অফে দাঁড়িয়ে থাকা ফিল্ডার সরাসরি তার কাছে বল। এ বল থেকে অন্তত একটা রান আসবে এবং সঙ্গে সঙ্গে দলের রান বাড়বে একটা 18। আর এখান থেকে কপিল এবং রাইনা কি ধরনের বিস্ফোরক ব্যাটিং করতে পারেন, দলের রানকে কত দূরে নিয়ে যেতে পারেন, সেটি অন্তত দেখার বিষয়। এবার রিভার্স সুপে গিয়েছিলেন রাইনা, তবে ব্যাটে বলের কোনো সম্পর্ক ঘটল না। সরাসরি উইকেট রক্ষক রাজ পাসওয়ানের বিশ্বস্ত দস্তানায় উইকেটের পিছনে তিনি তার দায়িত্ব পালন করছেন। অভিষেক ভাট তার কোটা দ্বিতীয় ওভারে বল করছেন। প্রথম ওভারে মাত্র 6টি রান খরচা করেছিলেন। আবারও একবার গতিময়তার প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পেলাম অভিষেক ভাটের কাছ থেকে। এই মুহূর্তে দুর্দান্ত বোলিং কিন্তু তুলে ধরেছেন, বোলিং বৈচিত্র্যের প্রতিচ্ছবি প্রত্যেকটা মুহূর্তে কিন্তু তুলে ধরছেন অভিষেক ভাট। লাইন লেন অন্তত সুচারুভাবে মেনটেন করছেন। তৃতীয় ওভারের খেলা চলমান, 4 জন প্রথম সারির শিক্ষিত ব্যাটার ইতিমধ্যে সাজঘরে। নেক্সট বল, রাইনা, এখানে কিন্তু মিস টাইমিং হয়েছে।
এবং রায়নাকে ফিরতে হবে। উইকেট নাম্বার 5, পঞ্চম উইকেটের পতন ঘটে গেল। 10 রান করে তিনি সাজঘরে ফিরে গেছেন। একটা 4 এবং একটা 6 দিয়ে তার ইনিংস কিন্তু শেষ হলো। তো আপনাদের জানিয়ে রাখি, AS11 উইন দ্য টস অ্যান্ড ডিসাইডেড টু ফিল্ড ফার্স্ট, অর্থাৎ হ্যালো বোলপুরকে ব্যাট করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আর হ্যালো বোলপুরের এই মুহূর্তে আরো একটি উইকেটের পতন ঘটে গেল। 18 রানের মাথায় দলের পঞ্চম উইকেটের পতন। নেক্সট ব্যাটার বাবাকে দেখতে পাচ্ছি, তার আগমন ঘটেছে। আর এখান থেকে কপিলকে সঙ্গে নিয়ে কত দূরে যেতে পারেন সেটিও অন্তত দেখার। আজকে প্রথম দিন, প্রথম ম্যাচ, দিঘলগ্রাম ফ্রেন্ডস ক্লাবের অনিন্দ্য সুন্দর নিবেদন, ইন্ডিয়া কাপ সিজন 6। অফ স্টাম্পের উপর এখানে কাট করার একটা চেষ্টা করেছিলেন, তবে তৃতীয় স্লিপে দাঁড়িয়ে থাকা ফিল্ডার এক্ষেত্রে অত্যন্ত সজাগ থাকায় রান নেওয়ার কোনো সুযোগ পেলেন না বাবা। তো লাইন লেন এখানে দুর্দান্তভাবে কিন্তু মেনটেন করে চলেছেন। আর এই টুর্নামেন্টের মঙ্গল কামনায় যারা সদর্থক ভূমিকা নিয়েছেন, মন্ডল স্টোন প্রোডাক্ট, নিউ সুরভি স্টোন প্রোডাক্ট, রাজা ট্রান্সপোর্ট, অরুণ উদ্যোগ, নাসিম এন্টারপ্রাইজ। আবারও অফ স্টাম্প টু অফ স্টাম্প, তবে এবারও বিট হয়েছেন সামু DEF সাপ্লায়ার। আমরা এই সমস্ত সংস্থার কর্ণধারদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এবং আজকে জানেন, আজকে আধ্যাত্মিক চেতনার প্রাণ পুরুষ, যুব সমাজের পথপ্রদর্শক, বিশ্ব বরেণ্য বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ আজকে জন্মদিন। সেই সাথে জাতীয় যুব দিবস। আজকে জন্মদিবসে আমাদের কমেন্ট্রি বক্স থেকে একরাশ প্রীতি, শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। এবং আজকে আমাদের কাছে অত্যন্ত একটা বেদনার দিন। দিঘলগ্রাম ফ্রেন্ডস ক্লাবের একজন সৈনিক, বিগত টুর্নামেন্টে যিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন, লালন শেখ, তিনি গত রাতে আমাদের সকলকে ছেড়ে চলে গেছেন। তিনি যেখানেই থাকুন, তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি। জান্নাতুল ফেরদৌস তিনি নসিব করুন। আমরা দেখেছি বিগত টুর্নামেন্টগুলোতে তিনি সবার আগে মাঠে প্রবেশ করতেন। শুধু এই টুর্নামেন্টেই নয়, আশেপাশের যে সমস্ত টুর্নামেন্টগুলো হতো, যখন টিম মাঠে প্রবেশ করতো না, তার আগেই তিনি হাজির হতেন। এমন একজন খেলা অন্তঃপ্রাণ মানুষ, তাকে আমরা হারিয়েছি। আর তার অকাল প্রয়াণে সত্যি আমরা মর্মাহত, শোকাহত। তার পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি আমরা প্রত্যেকটা মুহূর্তে। বিজয় কারবালি এখানে স্লটে দিলেন, আর সরাসরি সেটি সীমানার বাইরে 6। দুর্দান্ত টাইমিং করেছেন এখানে কপিল। তো এখান থেকে একটা ভদ্রস্থ রান কিন্তু করতে হবে হ্যালো বোলপুরকে, কেননা প্রতিপক্ষ দলের ব্যাটিং লাইন আপ, ব্যাটিং গভীরতা যথেষ্ট ভালো। আর এই 6-এর সঙ্গে সঙ্গে দলের রান বেড়ে দাঁড়ালো 24, 5 উইকেটের বিনিময়ে। প্রথম সারির অন্তত স্বীকৃত 5 জন ব্যাটার সাজঘরে। টুর্নামেন্ট একটু বিলম্বে শুরু হয়েছে, কেননা আজকে পবিত্র জুম্মার দিন একটু লেট হয়েছে, তার জন্য অবশ্যই আমরা ক্ষমা প্রার্থী। নেক্সট বল। আবারও সামনের দিকে খেলতে চেয়েছিলেন, স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে বল, সেখান থেকে ফেরত আসার আগে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে একবার প্রান্ত পরিবর্তন সেরে নিলেন কপিল। আরো একটি রানের শ্রীবৃদ্ধি ঘটল। 25 for 5। চতুর্থ ওভারের খেলা চলমান, ওভারের ম্যাচ। তবে AS11 বিলম্বে মাঠে পৌঁছানোর কারণে তাদেরকে 3টি বল কিন্তু কম খেলতে হবে। আর পরবর্তী বল নিয়ে দৌড় শুরু করবেন এখানে বিজয় গারবালি। লেন্থে ঘাটতি, টাইমিংটি ভালো হয়নি। সরাসরি রাজ পাসওয়ানের দস্তানায় উইকেট নাম্বার 6। আরো একটি মূল্যবান উইকেটের পতন ঘটে গেল। অর্থাৎ 6 জন ব্যাটসম্যান ইতিমধ্যে প্যাভিলিয়নে, অর্থাৎ একটা ব্যাটিং বিপর্যয়ের সম্মুখীন হ্যালো বোলপুর। এবং বেশ কিছু ভালো প্লেয়ারকে আমরা দেখলাম, যারা যথেষ্ট জার্নি করে আজকে মাঠে প্রবেশ করেছিলেন। সেই জার্নির দখল তারা হয়তো নিতে পারেননি ঠিক সেভাবে। আজকে তাদের নামের প্রতি সার্থকতা তারা আজকে প্রমাণ করতে পারেননি।
আর বিজয়ী গড়বেলি দলকে কিন্তু সফলতা এনে দিলেন। উইকেট প্রাপ্তির প্রত্যাশায় দলাধিনায়ক বিজয়ী গারবালির হাতে বলটি তুলে দিয়েছিলেন এবং তিনি দলকে সফলতা এনে দিলেন। আর পরবর্তী ব্যাটার ধীরে ধীরে 22 গজে প্রবেশ করছেন, ওই কপিলের সঙ্গে তিনি জুটি বাঁধবেন। লেফটি রাবাডার আগমন ঘটেছে আর বিজয় গারবালি দৌড় শুরু করেছেন, আবারও কিন্তু ধরা পড়ে গেলেন। রাবাডা ভার্সেস রাবাডা, রাবাডার হাতে কিন্তু ক্যাচ তালুবন্দি হলো, ফিরতে হলো রাবাডাকে। গোল্ডেন ডাক হয়ে তিনি সাজ করে ফিরছেন। উইকেট নাম্বার 7। একটা ভরাডুবির মুখে এই মুহূর্তে হ্যালো বোলপুর চরম ব্যাটিং বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছেন। অপরদিকে কপিল আশা ভরসা এবং নির্ভরতার প্রতীক হয়ে 22 গজে যেন বিরাজমান। আর এখানে রাবাডার হাতে ক্যাচ দিয়ে কিন্তু ফিরলেন। নেক্সট ব্যাটার মনোজকে দেখতে পাচ্ছি। আর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বোলিং বৈচিত্র্যের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরছেন বিজয়ী গারবালি। পরপর দুজন ব্যাটারকে কিন্তু সাজ ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছেন, অর্থাৎ এই মুহূর্তে তিনি হ্যাট্রিকের দোরগোড়ায়। অনে হ্যাট্রিক, তিনি কি হ্যাট্রিকটি করতে পারবেন বোলিংয়ের বৈচিত্র্য ঘটিয়ে? অফ স্টাম্পের উপর লো ফুল টস, সামনের পায়ে ভর রেখে দুর্দান্ত ডাইভ করেছেন। লং অফে দাঁড়িয়ে থাকা ফিল্ডার ছুটে এসে ফিল্ডিং করলেন, ততক্ষণে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে একবার প্রান্ত পরিবর্তন সেরে নিলেন নিউ ব্যাটার মনোজ। আরো একটি রানের শ্রীবৃদ্ধি ঘটল। 26 পৌঁছে গেল দলের রান। 26টি রান তুলতে গিয়ে প্রথম সারির 7 জন ব্যাটসম্যান ইতিমধ্যে কিন্তু ডাগ আউটে। আর এখান থেকে মনোজ এবং কপিল, গেট অফ দ্য মার্কে কপিল। লেন্থে ঘাটতি, হাওয়াই ভাসিয়ে খেলেছেন। দুই দিকে দুইজন ফিল্ডার ছুটে আসছেন, তবে শেষ পর্যন্ত ক্যাচ তালুবন্দি হলো না। আর এখানে রান আউটের একটা সুযোগ তৈরি হয়েছিল, তবে শেষ মুহূর্তে পৌঁছে গেছেন। তারও একটি রানের শ্রীবৃদ্ধি ঘটল। স্কোরবোর্ডের রান সংখ্যা 27। ধীরে ধীরে স্কোরবোর্ডে রান অন্তত আসছে। চতুর্থ ওভারের খেলার পরিসমাপ্তি ঘটল। চতুর্থ ওভার শেষে হ্যালো বোলপুরের সংগ্রহ 27, 7 উইকেটের বিনিময়ে। শেষ 2 ওভারের খেলা বাকি রয়েছে। মাইক্রোফোনে আমন্ত্রণ জানাবো সমরেশ জানাকে। অনেক ধন্যবাদ আনামদা। স্বাগত প্রত্যেককে ঐতিহ্যবাহী ক্রিকেট ময়দান ডিজিএফসি মাঠে। আপনাদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে পথ চলা সিজন 6 ডিজিএফসি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অর্গানাইজড বাই দিঘলগ্রাম ফ্রেন্ডস ক্লাব, টুলু মণ্ডল এবং সমস্ত গ্রামবাসী। ইন্ডিয়া কাপ নামকরণ করা হয়েছে এবারের ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। 16টা দল, 5 দিনের সফর। প্রথম ম্যাচ এই মুহূর্তে আপনারা দেখছেন। আরো একবার হাওয়ায় বল এবং এখানেও একটা উইকেটের পতন ঘটবে। ব্যাটিং বিপর্যয় একেবারে ঘিরে ধরেছে হ্যালো বোলপুর দলকে। পরবর্তী ম্যাচেই মাঠে নামবেন পিকু পাল, জন্টি সরকাররা 5 গ্রাম AHMM শুভেচ্ছা সংঘ দলের হয়ে, এবং তাদের বিরুদ্ধে থাকবে আবিড 11। 3টি ম্যাচ আজকে প্রথম দিনে, 2টো প্রি কোয়ার্টার এবং 1টি কোয়ার্টার ফাইনাল। নতুন ব্যাটার ছোট নেসছেন, বল করছেন অমিত ঝা। 27 রানের মাথায় 8ম উইকেটের পতন ঘটে গেছে হ্যালো বোলপুর দলের। সরাসরি সম্প্রচার আসছে ইউটিউবে আইস রকার্স লাইভ স্ট্রিমিং এর মাধ্যমে। চলেছেন অমিত ঝা,
এবার ড্রাইভ করেছেন ছোটন, গড়ানে বল, কিছুটা মিসফিল্ডিং এবং একটা বাউন্ডারি আসবে। তো নিঃসন্দেহে এই বাউন্ডারিটা দলের জন্য খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ। 8টা উইকেটের পতন ঘটেছে, প্রথম সারির কোনো ব্যাটারি আজকে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেননি। রেকর্ড সংখ্যক মানুষ প্রথম দিনেই, আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই মাঠ ভরাবেন। 5 দিন ধরে মহারণ চলবে। গ্যাপের দুর্দান্ত একটা ব্যবহার, ডিপ ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট অঞ্চল দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে বল সীমানার বাইরে। ব্যাক টু ব্যাক দুটো বাউন্ডারি, রানের গতিতে যে খরাটা চলছিল সেখানে কিছুটা মাত্রা যোগ করলেন ছোটন। 35 8 উইকেটে। ধন্যবাদ সুমন এবং জীবনজ্যোতি, ইলেকট্রনিক এবং ম্যানুয়াল স্কোরার। গতিময়তার প্রতিচ্ছবি এখানে। ডট বল। টুলু মন্ডল সাহেব আজকে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেছেন। বীরভূমের বিশিষ্ট শিল্পপতি, উদ্যোগপতি, এমএসপির কর্ণধার। আমরা হারিয়েছি আজকে আমাদের অ্যাক্টিভ মেম্বার ডিজিএফসি লালন শেখকে। তার পরিবারের প্রতি আমরা গভীর সমবেদনা জানাই। গত 5টা বছর প্রত্যেকটা মুহূর্ত এই টুর্নামেন্টে নিজেকে জানান দিয়েছেন লালন শেখ। না ফেরার দেশে পাড়ি দিয়েছেন। আমরা নিঃসন্দেহে আজকে খেলা শুরু হওয়ার আগে নীরবতা পালন করলাম, তার শান্তি কামনা করলাম। কঠিন বাস্তব তবু মেনে নিতে হবে আমাদের। সবকিছু নিয়ে প্রথম ম্যাচ চলছে, ফার্স্ট প্রি কোয়ার্টার ফাইনাল অফ দ্য টুর্নামেন্ট, ইন্ডিয়া কাপ সিজন 6 ডিজিএফসি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। দীঘলগ্রাম মানেই একটা আবেগ, দীঘলগ্রাম মানেই ক্রিকেট আর পাশাপাশি ব্রহ্মচারী মেলা। দীঘলগ্রাম মানে বীরভূমের সেরা গ্র্যান্ড স্ল্যাম। দীঘলগ্রাম মানে প্রত্যেকের অপেক্ষার প্রহর শেষ। 12ই জানুয়ারি ন্যাশনাল ইউথ ডে, জাতীয় যুব দিবস, 162তম জন্মবার্ষিকী স্বামী বিবেকানন্দের। যুগপুরুষের চরণে আমরা প্রণাম জানাই। তো নিঃসন্দেহে ওভারের পরিসমাপ্তি ঘটল। 5 ওভার শেষ, 36 8 উইকেটে। হ্যালো বোলপুর। ওদিকে রাবাডাকে আনা হয়েছে বলে। ভিলেজ এন্ড থেকে পরের বল, কানেকশনটা এখানে দুর্দান্ত হয়েছে এবং এই বলটা যাবে মাঠের বাইরে। লং অনের উপর দিয়ে 6 রান। যারা আমাদের সঙ্গে জুড়ে রয়েছেন আইস রকার্স লাইভ স্ট্রিমিং এ, সমস্ত লাইভ ভিউয়ার্সদের আমরা থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি। ধন্যবাদ মাঠে উপস্থিত সমস্ত দর্শকদের। মর্নিং সোজ দ্য ডে, দিনের শুরুটা বলে দেয় দিন কেমন যাবে। টুর্নামেন্ট কিভাবে এগোবে সেটা আপনারা জানান দিয়েছেন আজকে প্রথম দিনে এত সংখ্যায় মানুষ উপস্থিত হয়ে, এবং এই সংখ্যাটা আরো বাড়বে, কারণ পরপর আরো দুটো জমাটি ম্যাচ। সব মিলিয়ে ক্রিকেটের মহারণ। নান্দনিকতার শিখরে থাকবে ডিজিএফসি। স্লিপ অঞ্চলে খেলোয়াড় ছিলেন সম্ভবত গাড়ওয়ালি, বাম হাতটা বাড়িয়ে দিলেন, কোনো ভুলচুক করলেন না। ভারী সুন্দর একটা ক্যাচ আমরা দেখলাম বিজয় গাড়ওয়ালির কাছ থেকে। সাজঘরে ফেরত যাচ্ছেন ব্যাটার ছোটন। 42 9 উইকেটে। শেষ উইকেটের জুটি এখন মাঠে, আর শেষ ব্যাটার হিসেবে মাঠে আগমন ঘটছে শোয়েবের। চ্যাম্পিয়ন দলের জন্য পুরস্কার 1,71,000 টাকা, সঙ্গে দুর্দান্ত একটা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। রানার্স দলের জন্য 1,21,000 টাকা এবং রানার্স ট্রফি। মূল মঞ্চে ডিসপ্লেতে আপনারা দেখছেন দুটো ট্রফি। ইউনিক, কিছুটা ভিন্ন স্বাদের ট্রফি। ডিজিএফসি মানেই কিছুটা চমক, নতুনত্ব, যেভাবে গোটা মাঠটাকে সাজানো হয়েছে। আসছি সে কথায়, পরের বল, ব্যাট আর বলের আওয়াজ বলে দিল এই বলটা মাঠের বাইরে থেকে আনতে হবে। স্কোরবোর্ডে যোগ হবে 6 রান। একদিকে উৎপল সাহা, অন্যদিকে রঞ্জিত পারিধা। এই ম্যাচটি পরিচালনা করছেন, টেলিভিশন আম্পায়ারের ভূমিকায় রয়েছেন আরশাদ আলী, দ্য ম্যান ফ্রম আসানসোল।
পরের বল রাবাডা, এখানেও একটা দুর্দান্ত শট ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগের উপর দিয়ে, বলা ভালো লং লেগ অঞ্চলের উপর দিয়ে বল চলে গেল মাঠের বাইরে 6 রানের জন্য, এবং সঙ্গে সঙ্গে দলের 50 রান পূর্ণ হয়ে গেছে 54 উইকেটে। শেষ ওভারের খেলা চলছে ইনিংসের, আর যে রানটা 6 ওভার থেকে করবে হ্যালো বোলপুর, সেই রানটা S11 তাদেরকে করতে হবে 5.3 ওভার থেকে। আবেগ, ভালোবাসা, উচ্ছ্বাস, উত্তুরে হাওয়া। লাইভ স্ট্রিমিংয়ে অনেকেই কমেন্ট করছেন ঠান্ডাটা কতটা লাগছে, সোয়েটার, টুপি এসব দেখে। যদি আপনাকে পরখ করতে হয় আপনি আসুন আমাদের সঙ্গে মাঠে, নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন প্রচুর প্রচুর ঠান্ডা, প্রায় 10 কিংবা 11 ডিগ্রি তাপমাত্রা, যেটা সকাল থেকে আমরা দেখেছি। উত্তুরে বাতাসটা প্রচুর প্রচুর পরিমাণে, তো নিঃসন্দেহে সেটা থেকে আমাদের বাঁচতে হবে, যে কারণে অনেকটা বেলা হয়ে গেল, সোয়েটার টুপি কেউ ছাড়ছে না, বিশেষ করে সুমন একদমই না। হোয়াইট বলের সংকেত, অনেকটা বাইরে ছিল অফ স্টাম্পের। গত দুদিন প্রচুর ঠান্ডা পড়েছে, শীতের আবেশী মেজাজ, উত্তুরে হাওয়া, সব মিলিয়ে ডিজিএফসি 5টা দিনের সফর আমাদের কাছে রোমাঞ্চকর হবে। 22 গজের মহারণ হবে, চোখে চোখ রেখে লড়াই হবে। এখানে কিন্তু মিস টাইমিং, স্কোয়ার লেগ অঞ্চলের দিকে দুর্দান্ত একটা ক্যাচ, সম্ভবত রোহিত সিং, ভালো ক্যাচ, এবং সঙ্গে সঙ্গে 10ম উইকেটের পতন। 55 রানের মাথায় সবকটি উইকেট হারিয়ে ফেলল হ্যালো বোলপুর 6 ওভার শেষে, অর্থাৎ 5.3 ওভার থেকে 56 রান সংগ্রহ করতে হবে S11কে, রাজ পাসওয়ান, সাকলিন, রোহিত সিং ব্রিগেডকে। পরবর্তী ম্যাচে মাঠে নামবে পিকু পাল, জন্টি সরকার, 5 গ্রাম AHMM শুভেচ্ছা সংঘ। দুর্দান্ত একটা টুর্নামেন্ট একেবারে সিজনের শুরুতে আমাদের উপহার দিয়েছে 5 গ্রাম শুভেচ্ছা সংঘ। আনামদা, আনামদা আপনি মূল মঞ্চে যান। আনামদা, হ্যালো হ্যালো হ্যালো, চেক চেক, হ্যালো হ্যালো। আমরা একটু ফাস্ট করতে বলবো ম্যাচটা, কারণ যেহেতু অনেকটা ডিলেতে খেলা শুরু হয়েছে, পরপর 3টে ম্যাচ হবে, দ্রুত ম্যাচগুলো অপারেট করতে হবে। একটু রিকোয়েস্ট থাকলো প্রত্যেকের কাছে, আপনারা সহযোগিতা করবেন। হ্যালো হ্যালো বোলপুর টিমের একজন প্রতিনিধিকে আমরা আমাদের এখানে আসার জন্য আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি। হ্যালো বোলপুর টিমের যে কোনো একজন প্রতিনিধি, ক্যাপ্টেন এলে খুব ভালো হয়। ও টিমের অনারকে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। সারতাজ আলী মোল্লা বাপ্পাকে আমরা মূল মঞ্চে স্বাগত জানাচ্ছি। ভানকাটা থেকে সম্মানীয় সারতাজ আলী মোল্লা বাপ্পাকে আমরা মূল মঞ্চে স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা ব্যাটারদের একটু অনুরোধ করব দ্রুত মাঠে নামার জন্য, কারণ সময়টা যেহেতু অনেকটা চলে গেছে, খেলাটা দ্রুত আমাদের অপারেট করতে হবে। আনন্দা, হ্যালো বোলপুর টিমের সম্মানীয় অনারকে আমরা আমাদের মূল মঞ্চে আসার জন্য একবার অনুরোধ জানাচ্ছি। হ্যালো বোলপুর টিমের যিনি অনার আছেন একবার এখানে আসবেন।
সম্মানীয় হিদায়তুল্লাহ জমিরুদ্দিন শেখ এবং কাজী মইদুল 5 গ্রাম শুভেচ্ছা সংঘ এম টিমের সম্মানীয় অনার যারা রয়েছেন, আমরা অনুরোধ করবো একবার মূল মঞ্চে আসার জন্য। 5 গ্রাম AHMM শুভেচ্ছা সংঘের সম্মানীয় কাজী মইদুল ইসলাম, সম্মানীয় হিদায়তুল্লাহ সাহেব এবং জমিরুদ্দিন সাহেবকে আমরা মূল মঞ্চে স্বাগত জানাচ্ছি। প্লিজ ওয়েলকাম। এবং সম্মানীয় সারতাজ আলী মোল্লা বাপ্পাকেও আমরা মূল মঞ্চে স্বাগত জানাচ্ছি। হ্যালো বোলপুর টিমের সম্মানীয় ওনার আমাদের মধ্যে রয়েছেন, যাদের সহযোগিতা আন্তরিকতা ছাড়া এই টুর্নামেন্ট কোনোভাবেই সম্ভবপর ছিল না। ডিজিএফসির পক্ষ থেকে আমরা সুন্দর একটা মেমেন্টো তুলে দিলাম, আমরা সম্মান প্রদর্শন করলাম সম্মানীয় ওনারকে, এবং সেই মেমেন্টো তুলে দিলেন আমাদের আরেক ক্রীড়াপ্রেমী সম্মানীয় পিন্টু সাহেব। হ্যালো, সম্মানীয় জমিরুদ্দিন সাহেব আমাদের মধ্যে রয়েছেন, মুর্শিদাবাদ থেকে তিনি এসেছেন। ডিজিএফসির পক্ষ থেকে আমরা বরণ করে নিলাম, ভোরাই টিম আমাদের সঙ্গে রয়েছে। এবার সম্মানীয় হেদায়তুল্লাহ সাহেবকে বরণ করে নেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি ভোরাই টিমকে। আমরা পেয়েছি সম্মানীয় আজফার সাহেব, মন্ডল স্টোন প্রোডাক্টের অন্যতম একজন সহযোদ্ধা। সম্মানীয় আজফার সাহেবকে আমরা মূল মঞ্চে স্বাগত জানিয়েছি, তিনি এসেছেন। আর এবার আমরা সম্মানীয় হেদায়তুল্লাহ সাহেবকে আমরা বরণ করে নিচ্ছি। পাঁচগ্রাম AHMM শুভেচ্ছা সংঘ মুর্শিদাবাদ থেকে তিনি এসেছেন, যাদের সাহায্য সহযোগিতা আন্তরিকতা ভালোবাসা ছাড়া ইন্ডিয়া কাপ কোনোভাবেই সম্ভবপর ছিল না। দিঘলগ্রাম ফ্রেন্ডস ক্লাবের পক্ষ থেকে আমরা বরণ করে নিলাম সম্মানীয় আজফার সাহেবকে আমরা বরণ করে নেব। এবার আমাদের আরেক খেলা অন্তপ্রাণ মানুষ, একদম আপাদমস্তক খেলা পাগল মানুষ বলতে যেটি বোঝায় সেটি কিন্তু আমাদের কাজী মইদুল সাহেব। কাজী মইদুল সাহেবকে আমরা বরণ করে নেব ডিজিএফসির পক্ষ থেকে। ভরা টিমকে অনুরোধ করবো বরণ করে নেওয়ার জন্য কাজী মইদুল সাহেব। একটা বিগ টুর্নামেন্টের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে যিনি দায়িত্ব পালন করে থাকেন, মুর্শিদাবাদের গ্র্যান্ড স্লাম যে আয়োজনটি করে থাকেন সম্মানীয় মইদুল সাহেব, আমরা বরণ করে নিলাম ডিজিএফসির পক্ষ থেকে। অসংখ্য ধন্যবাদ সকলের স্বনির্বন্ধ উপস্থিতি, সহযোগিতা এবং আন্তরিকতায় আমরা মুগ্ধ। প্লিজ কন্টিনিউ সমরেশ। একেবারে অনেক ধন্যবাদ আনামদা। স্বাগত প্রত্যেককে আরো একবার ডিজিএফসি ক্রিকেট উদ্যানে। 56 রানে লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করবে হ্যালো বোলপুর। প্রথম ওভারের জন্য মনোজকে আনা হয়েছে। দুই প্রারম্ভিক ব্যাটার শুরু করতে এসছেন, একদিকে রোহিত সিং আর অন্যদিকে রাজ পাসওয়ান। রাজ পাসওয়ানের হাতে ব্যাট, রাজ পাসওয়ান 22 গজে। তো এই গ্রহে যদি সব থেকে টেনশনে কেউ থাকে সেটা সুমন। দুর্দান্ত প্লেসমেন্ট এবং প্রথম বাউন্ডারি রোহিত সিং এর ব্যাট থেকে। হ্যালো, সম্মানীয় হিদায়তুল্লাহ সাহেবকে আমরা বরণ করে নিলাম। পাঁচগ্রাম AHMM শুভেচ্ছা সংঘের অনার হিসাবে আমরা বরণ করে নিলাম। বাপাদা এসছে আনন্দা, বাপাদা সারতাজ আলী মোল্লা, বাপাদাকে আমরা ওয়েলকাম জানাই মঞ্চে। আনন্দা সারতাজ আলী মোল্লা বাপ্পাকে আমরা মূল মঞ্চে পেয়েছি এবং তার আগমনে সত্যি আমরা ধন্য কৃতজ্ঞ। দিঘলগ্রাম ফ্রেন্ডস ক্লাবের পক্ষ থেকে আমরা বরণ করে নেব। আর এদিকে দ্রুত গতিতে বল গেল সীমানার বাইরে 6 রানের জন্য।
থ্যাঙ্কস টু ভয়েস অফ বীরভূম এমডি আনাম। এমডি স্পোর্টস একটা চ্যানেল রয়েছে ফেসবুকে, ওখানে আপনি গিয়ে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন, লাইক করুন, সঙ্গে থাকুন। এবং হানাপি কেল্লা রোহিত সিং লং অফ অঞ্চল দিয়ে বল যাবে সীমানার বাইরে, প্রথম বাউন্স, দ্বিতীয় বাউন্স, 4-4টি রান। তো মহলটা একেবারে জমে উঠেছে শুরু থেকেই, যদিও বেদনার দিন আমাদের জন্য, প্রত্যেকের জন্য মন ভারাক্রান্ত। কঠিন বাস্তবকে মেনে নিয়ে আমাদের এগোতে হবে। লালন শেখকে আমরা হারিয়েছি, অ্যাক্টিভ মেম্বার আমাদের, তার পরিবারকে আমরা সমবেদনা জানাই। রোহিত সিং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের রোহিত শর্মা কিংবা টেনিস ক্রিকেটের রোহিত সিং প্রত্যেকেই কিন্তু হিটম্যান, সেটাই দেখাচ্ছেন প্রথম ম্যাচ থেকে। কথা বলাচ্ছেন ব্যাটকে 5 বল থেকে 20 রান করে অপরাজিত রোহিত সিং। আর একবার থামাবো সমরেশ, আমরা স্যার সম্মানীয় সারতাজ আলী মোল্লা বাপ্পা মূল মঞ্চে আমরা স্বাগত জানিয়েছি, আমাদের মূল মঞ্চ আলোকিত করেছেন, আমরা বরণ করে নিচ্ছি ডিজিএফসির পক্ষ থেকে। তার গৌরব উজ্জ্বল উপস্থিতিতে সত্যি আমরা ধন্য এবং কৃতজ্ঞ। এর মধ্যেই একটি হোয়াইট বলের সংকেত এসছে। রান সংখ্যা 21। রোহিত সিং কতটা দূরত্ব অব্দি বল পৌঁছবে, ফিল্ডার ছিলেন লঙ্ঘন অঞ্চলে। 6 বল থেকে 20 রান করে ফেরত যাচ্ছেন রোহিত সিং, প্রথম উইকেটের পতন। ওদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কাশেমকে রাজার খোঁজ নিতে ব্যস্ত, রাজার অন্তঃপ্রাণ কাশেম। পাঁচ 5.3 ওভার থেকে লক্ষ্যমাত্রা 56 রান। হ্যালো, ভারকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্মানীয় সদস্য আসগর আলী সাহেবকে আমরা বরণ করে নেব এবং তারপর বরণ করে নেব আমাদের বিটন সাহেবকেও আমরা বরণ করে নেব ডিজিএফসির পক্ষ থেকে। বিটন সাহেব সুদূর মুর্শিদাবাদ থেকে খেলা দেখার জন্য তিনি ছুটে এসেছেন। ক্রিকেটের টানে, ক্রিকেটের আকর্ষণে তিনি আমাদের মূল মঞ্চ আলোকিত করেছেন। আজকে এবং আগামী 4 দিন তিনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আমরা বরণ করে নিচ্ছি দিঘলগ্রাম ফ্রেন্ডস ক্লাবের পক্ষ থেকে। রান সংখ্যা 21। নতুন ওভারের জন্য কপিলকে আনা হয়েছে বলে। লক্ষ্যমাত্রা 5.3 ওভার থেকে 56 রান। দেরিতে আসার কারণে 3টে বল কম খেলতে হবে। S11। ওদিকে খোশ মেজাজে রয়েছেন মাঠের বাইরে S11-এর কর্মকর্তারা, বিশেষ করে রুসাই আলী। থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি আমরা এই টুর্নামেন্টটাকে গ্র্যান্ড সাকসেস করার জন্য যিনি এগিয়ে এসেছেন, আমাদের সবার প্রিয় টুলু মণ্ডল সাহেব। থ্যাঙ্কস জানাই আমরা চঞ্চল দাকে, জিপি প্রধান শেখেরডা। প্রথম বল এবং সেটা মাঠের বাইরে যাবে। চঞ্চল সাহেবকে একবার আসার জন্য অনুরোধ করছি। চঞ্চল সাহেব, আপনি খুব দ্রুত একবার মূল মঞ্চে আসবেন। চঞ্চল সাহেব। পাসওয়ান দূরত্ব, উচ্চতা সবকিছু নিয়ে প্রায় 92 মিটার একটা লম্বা ওভার বাউন্ডারি। রাজ পাসওয়ানের ব্যাট কথা বলছে, আর এখানে কমেন্ট্রি বক্সে মুখে চওড়া হাসি সুমনের, সব থেকে বড় ফ্যান। তো সমরেশ দা, রাজ পাওয়ারফুল পাসওয়ান, ফুটওয়ার্ক, প্লেসমেন্ট অ্যান্ড টাইমিং, 3টি সমন্বয়ে বল সীমানার বাইরে। একেবারেই সাহেব।
ওয়াইডের সংকেত, ইতিমধ্যেই অতিরিক্ত আরো একটা রান, মূল মঞ্চে চাঁদের হাট। ধন্যবাদ জানাই আমাদের প্রিয় শিলন্দা। মিরাজুল দাকে, হাবাইদা, জীবন দা, উজ্জ্বল দা, মুজিবুর দা। পরবর্তী সময়ে নিশ্চয়ই আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব প্রত্যেকের জন্য। হারুন রশিদ সাহেব, ডাক্তারবাবু রয়েছেন আমাদের সঙ্গে, সন্তোষ কুমার ঘোষ, থ্যাংকস টু রূপা ক্লথ স্টোর, নুরিমান্দা, নাসিম এন্টারপ্রাইজ, মিঠুদা, সোৎসাল। সমঝান মাহবুল, সানি রয়েছে কমেন্ট বক্সে। 40 এক উইকেটে জয়ের একেবারে দোরগোড়ায় AS11। এবং আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন রাজা ট্রান্সপোর্ট কর্ণধার আফসার সাহেব, মঞ্চে স্বাগত জানাই। সঙ্গে রয়েছেন লিচুবুল সাহেব এবং সোমজান সাহেব। টিম ম্যানেজমেন্টে আবুল ফাইজ রবি। সম্মানীয় রাজদাকে একবার আমরা মূল মঞ্চে স্বাগত জানাচ্ছি। রাজ জয়সওয়াল সাহেব, প্লিজ ওয়েলকাম, আমাদের মূল মঞ্চে একবার আসবেন। 6 রান, আরো একটা ওভার বাউন্ডারি, সঙ্গে সঙ্গে দলের 50 রান পূর্ণ হয়ে গেল। অর্থাৎ জয়লাভ করতে হলে মাত্র 6টা রান দরকার। AS11 2 ওভার শেষে 50 এক উইকেটে। ওদিকে মূল মঞ্চে আমরা যুগলবন্দি দেখতে পাচ্ছি আনন্দা এবং রাজহংস গুপ্তা। দুর্দান্ত একটা মুহূর্ত আমাদের জন্য। ধন্যবাদ জানাই আমরা জাম্বোকে, সমস্ত বল অপারেট করছে আমাদের জাম্বো, খেলার মূল চালিকা শক্তি যেটা, এবং সমস্ত ভলেন্টিয়ার্স, বল বয়, এবং বীরভূমের সমস্ত বল সাপ্লাই হয় জাম্বোর কাছ থেকে। সোৎসালের সদস্য আমরা পেয়েছি জুয়েল সাহেবকে, ধন্যবাদ জানাই জুয়েল সাহেবকে। নতুন ওভারের জন্য শোয়েবকে আনা হয়েছে। জয় শুধুই সময়ের অপেক্ষা AS11 এর জন্য। মাত্র 6টা রান দূরে রয়েছে তারা জয়লাভ থেকে। সরাসরি সম্প্রচার আসছে AR লাইভ স্ট্রিমিং এর মাধ্যমে ইউটিউবে। পরের ম্যাচে দুই টিম 5 গ্রাম AHMM শুভেচ্ছা সংঘ এবং আবির 11 ফটো সেশনে আসুন, মঞ্চের বাম দিকে সমস্ত খেলোয়াড় দ্রুত ফটো সেশনে আসবেন। 3টে ম্যাচ আজকে দেখবেন প্রথম দিন, 2টো প্রি কোয়ার্টার এবং একটি কোয়ার্টার ফাইনাল। একটা দলকে আমরা পাবো শেষ 4-এ। আমরা এই মুহূর্তে বরণ করে নিচ্ছি রাজ জয়সওয়াল, দিঘলগ্রাম ফ্রেন্ডস ক্লাবের নন্দন কানন থেকে সরাসরি লাইভ এন্ড এক্সক্লুসিভ কভারেজ AR লাইভ, আয়ুষ রোকার লাইভের সৌজন্যে রাজ জয়সওয়াল আমরা বরণ করে নিলাম, এবং সঙ্গে একটা সুন্দর মেমেন্টো আমরা তুলে দিচ্ছি দিঘলগ্রাম ফ্রেন্ডস ক্লাবের পক্ষ থেকে। সম্মানীয় আফসার সাহেব সেটি প্রদান করবেন। বিশেষ সম্মাননা মেমেন্টো দিয়ে আমরা সম্মান জানাচ্ছি আমাদের অত্যন্ত প্রিয় মানুষ রাজ জয়সওয়াল। এক রান চাই জয়ের জন্য, 1 রান। কমল সাহেবকে আমরা মঞ্চে আসতে অনুরোধ করছি। কমল সাহেব, দুই টিমকে ফটো সেশনের জন্য আমরা এখানে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। দুই টিম, নেক্সট দুই টিম খুব দ্রুত এখানে চলে আসবেন। লিচিবুল হাজি সাহেবকে আমরা বরণ করে নেব। ভরাই টিম, আলহাজ লিচিবুল সাহেব আমাদের মধ্যে এসেছেন, আমরা বরণ করে নেব দিঘলগ্রাম ফ্রেন্ডস ক্লাবের পক্ষ থেকে।
কমল সাহেব এবং জিয়া সাহেবকে আমরা মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি, মঞ্চে আসতে অনুরোধ করছি। মহবুল সাহেবকেও মঞ্চে আসতে অনুরোধ করছি। আর পরের ম্যাচে দুই টিম ফটো সেশনে তাড়াতাড়ি আসুন। 5 গ্রাম AHMM শুভেচ্ছা সংঘ এবং আবির 11 দুই টিম। জয়সূচক শটটা কি আসবে পাসওয়ানের ব্যাট থেকে? একেবারেই 6 রান জয়লাভ করলো AS11। এবং যতটা খুশি রাজ পাসওয়ান মাঠের মধ্যে, ততটাই খুশি মাঠের বাইরে সুমন। আচ্ছা, ব্যানারটা ছেড়ে বসবেন, দর্শকদের অনুরোধ করব মাঠের মধ্যে যে ব্যানার রয়েছে, বাউন্ডারি লাইন, তারপরে ব্যানার, সেই ব্যানারের বাইরে বসুন। 4 দিন খেলা বাকি, আজকে প্রথম দিন। অভিষেক ভাট मैन ऑफ द मैच, 2 ओवर बॉल करेছেন, 7 रन दिए 3 विकेट। अभिषेक भट्ट आप ज्वाइन कीजिए हमारे साथ पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में। अभिषेक भट्ट। সেকেন্ডে গ্রাম পঞ্চায়েতের আরেক সম্মানীয় সদস্য জুয়েল শেখকে আমরা বরণ করে নিচ্ছি আমাদের মূল মঞ্চে দিঘলগ্রাম ফ্রেন্ডস ক্লাবের পক্ষ থেকে। জানে আলম সাহেব এবং আনোয়ার সাহেবকে আমরা বলবো মঞ্চে আসার জন্য।